إن الله وملائكته يصلون على kita berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz Abdul Rahman, pimpinan Majelis Ahbabur Rahman. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wal junub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن والاه. سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والجلودين والشهداء والصالحين. ثم إلى حضرة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنهم. ثم إلى حضرة أموات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة وخصوصا سيداتنا فاطمة الزهراء والحسن والحسين ولجميع القيامة. صلى اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع علماء الله تعالى من المشرق والمغرب خصوصا جميع علماء الله تعالى أربعة المجتهدين الطاهرين. ثم إلى روح الإمام أبو حنيفة. ثم إلى روح الإمام مالك. ثم إلى روح الإمام الشافعي. ثم إلى روح الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ثم إلى حضرة حجاج الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنهم. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء وغوث الأعظم بالبرباني بن عبد القادر الجيلاني قدس العظيم. ثم إلى روح جميع علماء الله تعالى المصوفين والمحدثين والمحدثين الذين واحدا فواحدا رضي الله عنهم وبعلومهم. اللهم ببركاتهم وبكرامتهم أجسنا أجسنا يا الله. صلى اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة سيدنا الإمام المحجر الله محمد بن عيسى السيدنا الفقيه المقدم محمد علي بعلوي وجميع ساداتنا علي بعلوي وجميع الحضور. ثم إلى روح عمر محضر بن عبد الرحمن السجاب. ثم إلى روح عبد الرحمن السجاب. ثم إلى روح
حبيبنا وبركاتنا صحيب الرتيب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى رواسين عبد الجبارات وأصولهم ومن ثم إلى رب عبد الله بن بكر إدروس ثم إلى رب عبد الله بن بكر إدروس ثم إلى رب علي بن شكرا ثم إلى رب عبد الله بن علي بن شكرا ثم إلى رب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم ومن ثم إلى جميع علماء الله تعالى عند سيرتي بلد ثم إلى حضرتي جميع علماء الله تعالى في مدينة بغر خصوصا حبيب عبد الله بن موسى رضص وأولاده ثم إلى علي بن محمد الحداد ووصولهم ومن أن الله درجات من الجنة ويرفعنا بأسرار أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا ومشايخنا خصوصا إلى أبي. Maka sebutkan nama bapak kita, wa ummi, ibu kita yang ada maupun yang tidak tiada, wa masyayikhi, guru-guru kita, ولمن حق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم درجات من الجنة وينفعنا بأفضل أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أفضله ما قلت أنا ونبينا من قبل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهلنا الطيبين وصحب الأكرمين وأزواج رسول الله أمهات المؤمنين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن غمات ومن هم ومن غمات لأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah rasulillah nabiyillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil a'mali sholihati qabla an tusghalu. Allah Ta'ala dalam Quran Al-Azim al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bahwa surga Allah janjikan bagi orang bertakwa, bahwa ampunan Allah tersedia bagi mereka yang mau bertobat, bahwa setiap keselamatan dan keberhasilan selalu diberikan bagi yang mau berusaha, bahwa kesehatan Allah berikan kepada siapa saja yang mau menjaga kebersihan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan waktu dan sempat di tengah kondisi yang masih Bogor sekarang red zone atau zona merah. Ini mungkin bukan tanpa alasan dan bukan tanpa
penelitian yang acak dan sempurna dari seluruh pemangku atau seluruh pengurus wilayah Kota Bogor, tentunya melihat dari indikasi-indikasi yang sedemikian marak orang terkena virus yang masih mengiang, dan saya sudah malas ngomongnya, nyebutnya aja sudah malas nyebut virus itu. Tapi apa mau dikata, bagi kita ingin selalu mengharapkan baik dunia maupun baik di akhir. Sebagaimana dalam lagu si Udin datang kepadaku malam itu Sabtu pukul 7. Dia bertanya doa bahagia, ku jawab inilah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan si Udin ya, padahal kita juga semuanya mau selamat dunia dan akhirat. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami di dunia ini hasanatun kebaikan, wa fil akhirati dan di akhirat nanti hasanatun kebaikan, wa qina dan selamatkan kami semua azaban nari dari azab neraka. Nah ini semua adalah doa mustajab, doa sapu jagat. Doa itu all in one. Doa ini kayak doa simbol salah satu TV, satu untuk semua. Doanya satu tapi untuk semua. Tapi untuk menggapai kebaikan dunia dan akhirat ada banyak cara yang kita harus tempuh melalui asbab dan usaha. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, dijaga, dilindungi oleh Allah, itu karena mungkin ada asbab dan wasilah kita. Mari kita sama-sama langsung ke bahasan bagaimana cara kita supaya sehat dunia, sehat di akhirat. Ada beberapa cara yang diajarkan oleh para ulama dan cara yang dianjurkan oleh para pemangku negara. Hari ini kalau kita mau sehat dunia, ada 3M yang harus kita lakukan, 3M yang harus kita lestarikan. M yang pertama adalah kita mencuci tangan. Dan mencuci tangan ini sebenarnya bukan masalah yang kecil dalam agama kita. Sebelum adus, sebelum mandi besar kita sunnah yudalik. Apa yudalik? Ngosok-ngosok dulu pakai tangan, kosok-kosok, lepat-lepit tangan ini. Ini mencuci tangan awalnya. Tapi kalau dalam bahasa di sana adalah membasuh, mengosok-ngosok tangan sebelum mandi atau sebelum wudhu, ini adalah kebaikan dan sunnah. Kalau misalkan tiba-tiba pakai sanitizer, pakai sabun dan sebagainya, ini bagian daripada cara kita supaya lebih bersih, lebih nyaman, lebih higienis. Nah, membasuh tangan, mencuci tangan bagian daripada salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Lebih lagi kita tingkatkan melaksanakan itu dengan langsung membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, mengusap salah satu bagian daripada kepala kita, baik rambut maupun kulitnya, mencuci kaki, atau sebelumnya kita suka mencuci, mengusap telinga, itu kan wudhu. Kalau wudhu itu dijamin. Pernah dibahas kelebihan dan keutamaan berwudhu, salah satunya adalah menjadikan kita bercahaya wajah kita di yaumil qiyamah nanti, dan mendekatkan atas apa yang kita hajatkan, menjauhkan dari apa yang kita takuti dan mendekati apa yang kita hajatkan. Sayyidina Bilal bin Rabah diriwayatkan sepatunya, terumpahnya, sendalnya sudah sampai di surga duluan, mendahului semua. Kenapa? Karena beliau paling pandai menjaga wudhunya. Nah, kenapa tidak? Tasarruf daripada mencuci tangan, kita langsung jaga dengan berwudu. Jadi cuci tangan langsung wudu sekalian. Yang kedua adalah mengenakan masker.
Tentunya kalau masker di sini kaitannya mungkin dengan nafas yang memang, karena dalam wudhu pun kita sunnah berkumur. Kalau tiba-tiba sekarang harus pakai masker karena disinyalir menebarnya virus itu melalui udara atau melalui bersin, melalui apa saja, dan kita khawatirkan orang atau kita terjaga atau terinfeksi, maka kita harus pakai masker. Dan dengan pakai masker sebetulnya jadi kurang enak ngomong pun. Sementara di dalam pengajian minggu-minggu yang lalu, salah satu minggu yang kemarin ya, salah satu tanda dan salah satu konsep atau resep dari Quran diriwayatkan dari ahli hukama, ahli hikmah adalah dalam Quran disebutkan barang siapa ini sini ya. Dalam Quran disebutkan bahwa sebab utama yang menyebabkan manusia selamat adalah menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Kalau yang dikenakan sekarang pakai masker ternyata benar. Orang nggak tahu loh. Saat kita lewat halaman kemarin kita sudah bahas itu di halaman di bab ruba'i. Di bab ruba'i. Nah, Babu Sunahi ini masih udah kelewat jauh. Babu Ruba'i, nah ini. Ya kasrul huruf, nah ini. Di sini Pak. Masya Allah, tabarakallah. Tapi malah semudah ini nih. Di Kupoya halaman 26 kitab Nasolibah tentang ahli hikmah berbicara ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 nabi yang masing-masing inti sari daripada kitab ini memberikan sinyal kepada kita bimbingan. Dari kitab Injil disebutkan barang siapa yang mampu menghancurkan syahwat maka dia gagah. Sudah kan? Yang kedua dari kitab Jabur barang siapa yang mendiri tidak selalu bergantung atas manusia maka dia gagah, kuat. Betul? Yang ketiga, yang keempat dari kitab Al-Qur'anul Karim man hafadzal lisan barang siapa yang menjaga lisan salam, sungguh dia sudah selamat. Dengan bermasker itu sebetulnya jadi kurang terus. Sekarang abang ketemu sama AA di jalan, abang nggak tahu ngarenyohan, nggak tahu senyum, nggak lihat lah. Yang pasti atau kalau begini pasti senyum meren. Kan gue tutup masker. Jadi segala daya upaya kita berusaha untuk berbaik sangka, dengan bermasker itu berbaik sangka. Yang pasti ngomong tengenah ya. Siapa yang jadi ngomong? Aspal lewat pakai masker. Jadi saja tahu kan deh. Suara yang tadinya harusnya kencang-kencangan tidak penting jadi pelan. Saya ada upaya ini menyelamatkan di dunia kita itu juga dengan bermasker. Ya, walaupun kalau di rumah juga nggak usah juga kali. Kalau di rumah mah, kan? Lagi ngaji begini, nggak usah. Ya. Halo, Muhammad Zaki Asidik. Waalaikumsalam. Ya maaf. Lanjut dulu. Jadi kalau pakai masker itu ternyata ada hubungannya dengan menjaga lidah, menjaga mulut, dan menjaga mulut konsep Al-Quran demi keselamatan manusia. Yang ketiga, yang terakhir itu tadi. Jadi yang pertama untuk kunci keselamatan 3M tadi, pertama mencuci tangan. Dalam Islam ada praktek berwudu. Yang kedua memakai masker. Dalam Islam ada konsep menjaga mulut dari perbuatan dan ucapan yang penting. Dan yang ketiga
M ketiga itu adalah menjaga jarak. Menjaga jarak. Dalam masalah ini mungkin kalau jarak yang dimaksud di sini, kalau kita kan sukana bubuyunan ngaji teh sampai kapinu gitu kan. Sekarang dengan menjaga jarak itu jadi kurang interaksi kita. Apa interaksi itu? Bersentuhan yang kurang. Dan kalau kita maknai dengan menjaga jarak itu adalah hifdzun nafas, menjaga diri, menjaga jarak, menjaga supaya jangan terlalu bercampur baur gitu. Ya kalau bergaul boleh, tapi jangan ke bawah. Su'ul khuluqi yu'di. Karena dalam konsep agama pun setiap keburukan itu menular. Ada orang buruk kita deketin, kita nyatu, lama-lama keburukannya itu nular. Orang yang banyak ngomong, kita duduk terus-terusan, lama-lama banyak ngomong itu nular ke kita. Contoh lah, kalau ada yang berpenyakit kelainan, misalkan homoseks atau apa, kalau kita lama di situ, itu ketularan tanpa terasa. Atau ngomong yang dilebay-lebayin, lama-lama itu kita jadi habit. Maka di sini harus jaga jarak. Sebenarnya kalau kita mau ambil positif, ada hal-hal yang baik yang kita bisa ambil. Waalaikumsalam. Jadi di dalam setiap yang dianjurkan dalam menjaga keselamatan dunia dengan 3M itu, Masya Allah. Kalau sudah berusaha, lalu kemudian kita masih juga sakit, masih itu mah udah duluan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penentu dan Maha memberikan takdirnya. La haula wala quwata illa billahil. Jadi untuk dunia kita dengan 3M. Kalau sudah rajin wudhu pasti dong salat. Masa wudhu doang? Karena setiap nanya kepada teman-teman dimanapun, sebenarnya kamu yang susah untuk sholat itu apanya sih? Ditanya pasti wudhunya yang malas saya. Bangun tidur. Kalau cuma tidur langsung sholat kayaknya bisa-bisa aja tuh. Yang susah itu, yang malas itu ke kamar mandi dulu, ngagejebur heula, bersih-bersih heula. Karena apa? Itu landasan utama dalam Islam. Al-Islamu nadzifun fatanadzafu. Kenapa harus bersih? Karena Islam itu bersih. Maka harus dibersihkan dari kalian. Mau sholat harus bersih, mau tidur juga sunatnya wudhu dulu kok. Mau bekerja, mau apapun sunat wudhu. Jangan pernah cuma cuci muka kalau mau ke kamar, kalau mau tidur nih wudhu sekalian. Wudhu orang yang mau tidur, wudhunya dijaga, tidurnya dijaga malaikat. Wudhu orang mau tidur, selama tidur dia dijaga malaikat dan tidak akan terkena apa-apa. Itu semacam pengobatan dan ruqyah pribadi. Semacam pengobatan dan ruqyah pribadi. Nanti kita rubahna hatinya dunia, dia nggak mau bangun. Alhamdulillah. Iya. Sekali lagi, sekali lagi kepada sahabat, jangan cuma wudhu itu untuk sholat. Wudhu itu kalau dia bisa biasakan untuk segala, mau kerja, mau aktivitas, mau ngaji, mau apapun wudhu. Kenapa? Karena dari wudhu ini akan membukakan kacamata dan akan membukakan aura, membukakan cahaya hati. Ini yang tidur sendiri, yang cengir semuanya, ini jadi hebat kabeh itu. Baik, lanjut. M3 pertama, catat, mencuci. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Ada nggak hubungannya dengan agama kita? Ada. Alhamdulillah. Ada. Udah bangun. Udah bangun. Udah rubah tidak tujuhnya hasanah. Nah, yang selanjutnya, sahabatku semua dimanapun berada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk akhirat kebaikan. Mana untuk akhirat kita kebaikan? Tentu ada 7. Saya tadi sudah catat 7S. 7S itu salah satunya adalah S yang pertama, setiap kita berdosa harus langsung tobat. Setiap kita salah harus langsung benar. Setiap kita melakukan kesalahan harus langsung ikuti dengan kebaikan. Jangan noyot dalam keburukan. Jangan terus-terusan. Kata ulama di sini disebutkan, kata ulama, kata Nabi tadi dikatakan di awal,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubu ilallahi qabla an tamutu. Tubu wau jamak. Kalau yang suka ngaji malam Selasa paham. Wau jamak. Tubu, tobatlah kalian semua. Kalian semua. Ilallahi kepada Allah qabla an tamutu, sebelum kalian semua mati. Wabadiru, kalau cuman mufrad itu wabadir, dan bersegeralah kamu. Tapi kalau sudah wabadiru, dan bersegeralah kalian semua, wawunya wawu jamak. Bil a'malis salihati, untuk beramal soleh, qabla antus lalu, sebelum kalian disibukkan dengan sagal. Apa sagal? Sagal kerja, sibuk dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah, bertaubatlah segera sebelum kalian mati, dan bersegeralah untuk berbuat amal soleh sebelum kalian sibuk. Kan suka ada yang begini, ayo Pak ngaji, ntar aja kalau udah slow, sekarang lagi repot, ntar aja deh kalau udah tuir, ntar aja deh kalau udah banyak duit baru ke masjid. Kalau lagi sedikit uang sudah males, udah banyak malah tambah muanas. Jadi kapan kita harus bersegera untuk beramal soleh? Now. Apa now? Ada no, ada now, ada KNOW. Kalau kenal itu pengetahuan, knowledge pengetahuan. Kalau no itu tidak. Kalau now sekarang. Aku mau ngerti. Aku mau ngerti. Kapan harus kita melakukan amal baik? Now, sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Ya M3 tadi, mulai hal yang kecil. Mampunya kita berbuat amal itu, datang ke ibu, datang ke ayah, datang ke saudara, bersilaturahmi. Pokoknya mulai dari awalnya, hal yang kecil. Mulai cuci tangan rapi. Sebelum bisa wudhu, cuci tangan aja dulu, yang kecil dulu. Mulai dari diri sendiri, jangan, kamu harus begini. Kalau bisa dalam beramal, mulai dari diri kita sendiri. Yang ketiga, mulai dari saat ini, karena saat nanti belum pasti. Saat ini pasti kita miliki. Saat yang tadi sudah halas. Halas apa halas? Sudah habis, sudah lewat. Masa yang sekarang yang harus diperbaiki. Tubuh ilallahi qabla an tamutu wa badru bil a'mal sholihati qabla. Yang pertama, segera bertaubat saat bersalah. Karena tak ada satupun manusia yang bersih dari salah dan dosa. Tak ada. Nggak ada yang sempurna. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Betul? Betul. Kata siapa? Si Ian. Ya. Ini ada masjid. Mari masjid. Iya dong. Saya nggak tahu apa. Haredang. Nah, haletik. Haredang. Tong haknya. Mun hak rusak. Nah rusak. Enggak pongkol. Ya baik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna salah. Wabadiru ila taubat. Segeralah bertobat saat salah. Yang kedua, salatlah sebagaimana kalian melihat Rasul salat. Waduh, gimana urusannya kalau saya melihat Rasul salat? Minimal yang ada di dalam kacamata Rasul, tapi diamalkan oleh para ulama yang paham tentang hadis Rasul. Dalam panduan kitab Sulamul Munajat itu lengkap sekali bacaan-bacaan tentang sholat, praktek-praktek tentang sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai ruku, sampai tumanina, sampai iktidal tumanina, sampai sujud tumanina, julus baina sajdatain, duduk antara sujud dan tumanina, kemudian tasyahud, duduknya tawaruk, ada iftirosh. Kalau tasyahud akhir namanya tawaruk, kalau tasyahud awal namanya iftirosh, ada aturannya. Bagaimana cara ketika kita sedang sujud, jari kaki harus melipat, harus menghadap ke kiblat, jangan begini, jangan kayak bebek lagi berenang kita ngeplek, jangan.
harus nilep, harus ke belakang si jari. Kalau jangan cocok begini. Kalau cocok begini enggak sah. Itu ada aturannya. Kemudian saat bangkit jangan takbiratul ihram sampai Allahu Akbar. Kepalanya ikut otomatis. Sehingga refleks. Tangan ke atas, peluk ke atas, tangan ke bawah. Mana lagu? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan Rapi. lain. Ya mah kudu Allahu Akbar. Sirama cicing, duduk. Kalau begini ikutan, begitu bar mulai salat, maka ada 3 gerakan yang terus-terusan. Kata aturan Riyadul Badi'ah Sapina, dalam sholat tidak boleh salah harakatin mutawaliyah, tidak boleh 3 gerakan berturut-turut. Allahu Akbar, batal. Belum mulai sholat berarti, karena batal. Allahu Akbar, itu ya. Salatlah seperti melihat Rasulullah sholat. Sholatnya harus lebih bagus. Wah, bagaimana saya tidak bisa melihat contoh aja guru kita, contoh aja orang tua kita yang baik dan benar mengamalkannya. Sip. Yang ketiga, yang ketiga adalah sambung selalu silaturahmi. Sambung selalu silaturahmi. Dengan siapa yang harus kita bertanya silaturahmi? Sambung silaturahmi yang pertama yang harus kita sambungkan adalah dengan pemilik alam semesta, dengan pemilik Rahman dan Rahim. Siapa pemilik Rahman Rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa pemilik Rahman Rahim? Allah Subhanahu. Maka yang paling pertama yang harus kita sambungkan Rahman kita kepada Allah yang Maha Rahman. Apa Rahman? Kasih sayang kita. Assalamualaikum. Bismillah. Salat kita sambung silaturahmi. Kemudian silaturahmi kepada siapa lagi? Kepada manusia yang mana dulu? Yang hidup. Yang hidup baru yang mati. Nggak apa-apa. Nggak apa kalau situ. Jangan berisik. Jangan berisik. Yang berisik ya sayang ya. Dan di situ aja niat ngawasnya. Rahman Rahimnya Allah. Setelah kepada manusia, maka yang harus kita sambung silaturahmi berikutnya kepada orang tua dulu yang hidup. Orang tua masih ada, yang ada dulu diurusin. Baru yang hidup. Yang mati. Yang mati yang mana dulu? Yang dekat. Ayahanda, guru kita, baru ke yang jauh. Kalau yang mati. Yang hidup siapa lagi? Yang paling penting dengan kita. Siapa? Orang tua, guru, kakak. Silaturahmi, sambungkan. Dan kalau udah musik itu. Benar. Jadi sekali lagi, silaturahmi pertama kepada orang tua yang hidup. Kalau yang meninggal nanti. Jangan bapak masih hidup, emak terus pupus, ramah lah, kabapa lah. Silaturahmi, karena itu yang menjadi kunci keselamatan. Atau ke siapa lagi? Ke teman dekat, ke sahabat dekat, ke teman sejawat. Jangan biarkan mulut kita terlalu mencela atau mengejek atau menghina sahabat kita walaupun sudah dekat. Jangan biarkan mulut kita, hati kita menyakiti orang lain. Karena muslim yang baik itu adalah yang selalu menjaga lisan dan tangan untuk tidak mengganggu orang lain.
lisannya tidak mengganggu yang lain, tangannya tidak mengganggu. Yang lain. Kata Rasulullah, al-muslimu man sallimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Catat. Al-muslimu man sallimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Ulangi. Al-muslimu man sallimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah dia yang menjaga mulutnya, menjaga tangannya agar umat yang lain tidak tersakiti. Lanjut. S yang keempat ya, adalah syukur. Tuh, tadi ada yang sampai dosa jauh lebih besar daripada tergelincirnya iman sekalipun adalah orang yang tidak pernah syukur. Kerjaannya kupur, dibere di sakyu teu kaharti, dibere di sakyu ngamok, dibere di sakyu tu kurang, kukulutus. Akhirnya segala yang dibuat oleh Allah untuknya selalu dipandang buruk karena tidak syukur. Nah, kalau orang syukur memandang baik segala pemberian Allah. Apa itu syukur? Memandang baik seluruh pemberian Allah. Syukur itu secara bahasa yang sederhana memandang baik apa yang diberikan Allah. Baik aja yang diberikan Allah padanya itu. Di dalam pandangannya selalu baik. Waalaikumsalam, Kang Wahyu Ramadhani. Lanjut dulu, silakan untuk bertanya. Dilanjut dulu. Ada Kang Wahyu Ramadhani dari mana? Silakan. Yang dari para sahabat-sahabat dari Kalimantan Barat kemarin belum ya? Fikar Ruswanto, silakan yang mau bertanya langsung saja. Sekalian saya membereskan dulu temanya. Yang kelima, S yang kelima adalah sabar. Sabar dalam menentukan apa saja. Sabar dalam menunggu waktu yang memang buru-buru. Sabar dalam menghasilkan segala sesuatu yang ingin kita cepat ambil hasilnya. Sabar aja, sabarin aja dulu. Semuanya akan dapat. Lagi sholat, Allah Akbar, pengennya buru-buru. Ya Allah, tadi saya habis ngasih pesan, ngasih messenger, ngasih WhatsApp sama bebek. Biasanya ntar ngejawabnya, pasti langsung ngebalas. Pengen tahu balasannya sampai sholatnya, meni ingat karena balasan dari bebek. Orang yang sabar, tenang aja. Bismillah. Toh jawabannya tetap itu juga. Toh jawabannya tetap bakal kebuka dan kejawab juga. Nggak usah buru-buru juga. Orang sabar itu tenang. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menolong segala. Ya Allah, hari ini ngaji harus ngajar ke Bantar Kembang. Pasti anak-anaknya pada tidur, sebagian pada ngantuk. Ngajar sabar. 1 sama 1000 itu sama. Yang beda itu kuantitasnya saja. Pahalanya mah sama. Sabar. As-sabru man sabara dhafira. Lu baheula lagi diajar di pondok itu kan gitu. Man sabara, siapa yang bersabar, dhafira maka akan berhasil. Sabar itu menghasilkan segalanya. Sabar itu bukan berarti pasif. Sabar mah telaten, tenang aja gitu, dilaksanakan dengan tenang. Tugas sabar. Lakukan semuanya dengan baik. Yang keenam itu. Ya. Sekarang yang yang keenam, kunci selamat di akhirat adalah sedekah. Sedekah itu berbuat baik. Sedekah itu dari sidik. Sedekah itu jujur, baik, benar, itu benar. Jadi yang sebenarnya itu sedekah itu berbuat benar.
Benar kalau hartamu itu diberikan kepada orang lain. Salah kalau hartamu dimakan sendiri. Makanya disebutkan dengan sedekah. Pahala daripada sedekah adalah infak. Apa itu infak? Membuka kekosongan. Misalkan mengalirkan keran, kalau ditutup itu tidak infak. Kalau sudah dibuka kerannya itu kan air itu. Nah itu infak. Jadi infak itu sebetulnya membuka sesuatu untuk mengalirkan kekosongan supaya lancar. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu enak. Terus kalau kita memberikan sesuatu kepada orang tua, misalkan hadiah, bukan sedekah ya, hadiah baik habib atau orang tua atau guru kita, mau ini hadiah. Hadiah itu dari kalimat sama, hidayah. Kita ingin membuka hidayah. Apa hidayah? Petunjuk dari Allah untuk keterbukaan segala hal. Maka diberikanlah hadiah sebetulnya. Kalau kita lihat artinya yang sebenarnya itu, masya Allah. Zakat itu apa? Zakat itu dari zakatun, artinya membersihkan. Mau nggak kita makan makanan yang kotor? Mau nggak baksonya mah enak tuh, tapi pinu kutai kotok, pinu kutai hayam, enak nggak? Bersihkan dulu. Mau nggak uang kita yang dibersihkan, yang dimakan sama kita itu sudah bersih? Maka Islam memberikan solusi. Kalau mau bersih apa yang kamu makan, zakat. Kalau mau benar kamu dibenarkan perilakumu, sedekah. Kalau mau dibuka lagi keran rezekinya, infak. Itu bahasa zaman. Kalau mau mendapatkan petunjuk dari sesuatu, maka hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, jika mempunyai keluarga yang berbeda agama dan keluarga tersebut sempat merendahkan agama Islam dan Rasul, apakah tetap harus menjaga silaturahmi? Yang penting kita tidak boleh mencaci agama lain supaya orang lain pun tidak mencaci agama kita. Tapi kalau orang lain mencaci dan menghina agama kita, tidak boleh kita diam dan harus tetap memberitahu tentang kebaikan. Tapi memutuskan silaturahmi tetap tidak boleh. Kan tidak mesti harus bermusuhan, memberitahu tidak harus bermusuh. Sampaikan, tidak benar ya apa yang kamu katakan ini. Jadi lakum dinukum waliyadin, ketika Rasulullah SAW diajak oleh orang kafir, oke lah Muhammad, supaya kita nyantai nih, supaya kita slow. Gimana kalau sekarang? Besok nih sip-sipan kita sekarang. Besok pagi sip saya menyembah Tuhan kamu. Tapi sore nih malam sip kamu menyembah Tuhan saya. Supaya apa? Cengli, supaya apa? Supaya enak kita. Kata Rasulullah, lakum dinukum la a'budu ma la ta'budun. Aku tak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidu nama abud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Setelah itu baru lakum dinukum, dan sekarang bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kata Rasulullah, jangan sekali-kali mencela agama orang lain supaya orang lain pun tidak mencela agama kita. Jangan mencela Tuhan orang lain supaya dia pun tidak mencela Tuhan kita. Jangan mencela agama atau nabi yang lain supaya dia pun tidak pernah mencela. Kalau kita sudah dicela nih duluan, baru kita sebutkan, Nabi Muhammad itu ini, Allah itu gini-gini. Setelah itu jangan pernah putuskan silaturahmi, biarkan. Jangan bermusuhan. Kenapa? Allah, Rasulullah tidak perlu dibela. Pastinya Allah dan Rasulnya sudah agung dan jaya dengan sendirinya. Maksudnya kalau kita mau nyebut itu karena kita membela akidah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gagah, maha kuasa, maha segalanya dengan segala sempurna. Yang berarti kita jangan mendului supaya kita tidak itu. Kalau orang lain sudah mendului, sudah menyaci atau merusak, udah sebutkan kepada dia, sebutkan. Setelah tetap tidak mau menerima, lakum dinukum. Itulah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nggak usah saling menceraikan. Think you and me friend, you and me the same human. Nggak ngerti aku. Kamu dan aku sama manusia. Kamu dan aku sama-sama sedang mencari
ketenangan, keenakan dalam hidup. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Sudah. Tapi jangan paksa saya menyembah agamaku, agamamu. Ya, saya tidak akan memaksa kamu ikut agamaku. Itu rukun. Kalau begitu ya. Siap. S yang ketujuh. S yang ketujuh. Dalamnya udah. Ramai benar. S yang ketujuh. Seruput. Bukan. Terbuatlah. Menikah dulu. Saum. Saum puasa. Saum. Apa saum itu? Berpuasa kapan saja. Tuh. Sampai ada nanti salah satu pintu surga yang dibuka untuk orang berpuasa. Tidak ada di kapling lain. Hanya untuk orang berpuasa. Namanya Ar-Rayyan. Surga, pintu surganya khusus namanya Ar-Rayyan. Bagi siapa itu? Bagi orang yang berpuasa. Maka kalau mau selamat di akhiratmu, maka berpuasalah supaya kamu mendapatkan surga Ar-Rayyan. Kan ada 3. Ada 4. Arba'atun mustaqatun bil jannah. Ada 4 manusia yang ditentukan surga. Pertama, hafidil lisan. Balik lagi ke yang tadi. Pertama yang menjaga lidah, menjaga mulut, menjaga lisan dari ucapan yang tidak penting. 1, hafidil lisan. Yang kedua, watalil Quran. Senang membaca Al-Quran. Yang ketiga, hafidil apa? Mahmud Imiljian. Wamot Imiljian. Wamot Imiljian. Yang benar nulis tak kira? Wamot Imiljian. Memberi makan orang yang serapat, yang kelaparan. Memberi makan orang kelaparan. Orang lapar. Gus nyebut kelaparan atau mencerongkan? Dia kau nak kesini sana. Wamot Imiljian memberi makan orang yang kelaparan. Yang keempat, puasa ini Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu makanya kalau mau selamat S7 di akhirat. Kalau mau selamat di dunia M3, M3. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Seperti kita nih jaga jarak. Ayah sama Abah jaga jarak. Karena kalau deket-deketan juga cinta ya. Keluar. Subhanallah. Baik, kepada yang lain mungkin yang mau bertanya kembali silakan di rumah atau mungkin mau langsung ke apa di sini. Silakan yang mau bertanya ke nomor AA yang M3 mana? Nomor AA yang M3 yang ada di grup majelis. Mungkin yang mau bertanya langsung ke Japri, nggak apa-apa. Silakan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Yang bertanya sebelum tutup doa. Iya, nomornya adalah 0816 17427112. Bilang dari mana dan pertanyaannya. Nama dari mana dan pertanyaannya. Insya Allah kita akan silaturahim melalui online. Di sini online. Apa namanya? Japri apa? WhatsApp. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu para jemaah yang dirahmati Allah dan sahabat umat dimanapun berada. Jadi M3 adalah kunci keselamatan dunia untuk kita lakukan sekarang, dan S7 adalah berlaku untuk menjaga keselamatan kita di akhirat nanti. Semoga bermanfaat dan semoga dihasilkan segala maksud kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطبة يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عصت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه وعلى آله. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.